आपण नेम रिॲक्शनचं डिस्कशन मागच्या काही लेक्चर पासून करत आहोत. अँड ऑलरेडी वी हॅव स्टडीड सम ऑफ द इम्पॉर्टंट नेम रिॲक्शन्स. मी यामध्ये फर्स्ट रिॲक्शन आपण स्टडी केलेले आहे स्टॉप कंडेन्सेशन. When ketone is created with the dialkyl succinate, that reaction is carried out in presence of strong base like potassium tertiary butoxide. That two molecules undergo condensation and we get the salt of alpha beta unsaturated half ester. Here that two molecules condense together, and along with that one of the ester group converts into corresponding salt. यामध्ये एका ester ग्रुपचं कन्व्हर्जन साल्ट मध्ये सुद्धा होतं आणि त्याचबरोबर यामध्ये असणारे हा जो ऑक्सिजन आहे दॅट ऑक्सिजन अँड टू हायड्रोजन ॲटम्स दे आर रिमूव्ड एज अ वॉटर मॉलिक्यूल. दॅट टू मॉलिक्यूल कंडेन्स टुगेदर अँड दॅट रिॲक्शन इज कॉल्ड स्टॉप कंडेन्सेशन. And second one is the Oppenauer oxidation. Actually, this is a characteristic property of secondary alcohol. This reaction is shown by secondary alcohol. When that secondary alcohol is created with the aluminum tertiary butoxide, reaction is carried out in presence of acetone or cyclohexanone. We can use acetone or cyclohexanone. Then the secondary alcohol converts into corresponding ketone. Okay, and this reaction is called as the Oppenauer oxidation. This is the specific reaction for the unsaturated secondary alcohol because this reaction, this reagent do not affect on the double bond, and therefore that unsaturated secondary alcohols can be easily converted into corresponding ketone without affecting on the unsaturation. Okay, this is the second reaction of Oppenauer oxidation. We have also studied one more reaction, MPV reduction, that is Mirvin-Kondorf-Worley reduction. Now, this reaction is shown by both aldehyde as well as ketone. When that aldehyde is treated with the aluminum isopropoxide, reaction is carried out in presence of excess of isopropyl alcohol. Here, this is our main target. Aldehyde is our main target, and it converts into corresponding primary alcohol. This is the general trend for the reduction of aldehyde, and as per the general trend, that aldehyde converts into corresponding primary alcohol, and reaction is MPV reduction. Now, similar to that aldehyde, ketone also undergoes same type of reaction when it is treated with aluminum isopropoxide in presence of excess of isopropyl alcohol. We get the secondary alcohol, and this is also MPV reduction. Okay, we have studied that three reactions. Now let us see some problems based on that name reaction. And name reactions वर बेस्ड असे काही प्रॉब्लेम्स आपण स्टडी करणार आहोत. तर लक्षात ठेवा, प्रॉब्लेम्स मध्ये सॉल्व्ह करत असताना आपण पहिल्यांदा काय करणार आहोत तर तो प्रॉब्लेम व्यवस्थित रीड करायचा. बराच वेळा काय होतं, प्रॉब्लेम पाहिल्याबरोबर आपल्याला त्याची एक आयडिया येते की तो कोणत्या नेम रिॲक्शन वरचा आहे. त्याच्यामधल्या काही गोष्टी ज्या आहेत, मग त्यामधले रिएजंट, कॅटॅलिस्ट हे जर थोडंसं नाव बघितलं तर त्यावरून तुम्हाला आयडिया येईल तो कोणत्या रिॲक्शन वरचा आहे. पण त्यामध्ये असणारे जे रिॲक्टन्स आहेत ते रिॲक्टन्सचं प्रिडिक्शन आपल्याला करायचं आहे आणि मग फायनली आपण त्या प्रॉब्लेमच्या फायनल रिॲक्शन कडे जाणार आहोत. तर यामधला फर्स्ट प्रॉब्लेम मी पहिल्यांदा वाचतो तुमच्या समोर. अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ए, अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कॅपिटल ए असं म्हटलेलं आहे त्या कंपाऊंडला. And its bracket, its molecular formula is a C7H6O. Means an organic compound A which having molecular formula C7H6O gives sooty flame and reduces Tollens reagent. त्याबद्दलची काय माहिती दिलेली आहे? It gives sooty flame and it reduces Tollens reagent. Full stop. The compound A on condensation with dialkyl succinate, त्याचं कंडेन्सेशन कोणाबरोबर करतोय? डायअल्किल सक्सिनेट, दॅट इज B C8H14O4. इट्स मोलेक्युलर फॉर्म्युला इन प्रेझेन्स ऑफ पोटॅशियम टर्शरी ब्युटॉक्साइड गिव्स कंपाऊंड सी, आणि त्याचा ब्रॅकेटमध्ये पुन्हा मोलेक्युलर फॉर्म्युला C13H13O4K. व्हॉट आर ABC? राईट द रिॲक्शन अँड नेम इट. 5 किंवा 6 मार्कासाठी असे प्रॉब्लेम्स विचारलेले आहेत. यामध्ये बघा, प्रॉब्लेम पाहिल्याबरोबर काही गोष्टी तुम्हाला थोडंसं क्लिअर होतात. फॉर एक्झाम्पल, वी आर युजिंग डायअल्किल सक्सिनेट अँड दॅट रिॲक्शन इज कॅरिड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ पोटॅशियम टर्शरी ब्युटॉक्साइड. देअरफॉर रिॲक्शन शुड बी, कोणती रिॲक्शन असणार आहे ही? व्हॉट शुड बी द रिॲक्शन? जस्ट ओव्हरलुक केल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं रिॲक्शन शुड बी स्टॉप कंडेन्सेशन.
कारण डायअल्किल सक्सिनेट आपण कोणत्या रिएक्शन मध्ये वापरलेला आहे, स्टॉफ कंडेन्सेशन. तर यामध्ये आपण रिएक्शन वाचल्यानंतर there is a use of dialkyl succinate, there is a use of potassium tertiary butoxide, means reaction is a stop condensation. एवढं लक्षात येत आहे. पण आपण रिएक्शन सॉल्व्ह करत असताना, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना स्टेपवाईज जाणार आहोत. स्टेपवाईज म्हणजे काय, तर पहिल्यांदा रिएक्टंट ए जो आहे, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ए जो आहे, व्हॉट इज ए हे आपल्याला पहिल्यांदा डिटरमाइन करायचं आहे. देन व्हॉट इज बी हेही आपल्याला डिटरमाइन प्रिडिक्शन करायचं आहे. आणि मग फायनली त्याच्यावरून रिएक्शन दाखवलं की मग आपल्याला सी कोणता आहे हे सुद्धा आयडेंटिफाय होईल. तर आपण वन बाय वन जाऊया. तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत असताना पहिल्यांदा ए बद्दल काय माहिती दिलेली आहे पहिल्या सेंटेन्स मध्ये ते मी तुमच्या समोर ठेवतो. काय माहिती दिली बघा, अन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ए गिव्ज सुटी फ्लेम अँड रिड्युसेस टोलेन्स रिएजंट. बरोबर, त्याच्याबद्दलची एवढी माहिती आपल्याला दिली आहे. इट गिव्ज सुटी फ्लेम. मग आता एक क्वेश्चन तुमच्या समोर आहे, एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इफ गिव्ह सुटी फ्लेम, मग व्हॉट्स अबाउट दॅट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, त्या नेचर काय असेल ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं, काय त्याच्यावरून आपल्याला प्रिडिक्शन होत आहे. इफ एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड गिव्ह सुटी फ्लेम, ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला तुम्ही बर्न करता आहात. ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला जर तुम्ही बर्न केलं म्हणजे त्याला आपण ग्लास रॉड वरती घेतो आणि फ्लेम वरती बर्न करतो, सुटी फ्लेम दाखवतं. व्हॉट शुड बी द प्रिडिक्शन फ्रॉम दॅट, काय प्रिडिक्शन असेल. सपोज एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड गिव्ह सुटी फ्लेम, then that compound is aromatic in nature. Then that compound is aromatic in nature. लक्षात ठेवा हे, if compound gives sooty flame, then that compound is aromatic in nature. म्हणजे इथं पहिल्या सेंटेन्स मध्ये आपल्याला काय लक्षात येत आहे, here that compound gives sooty flame means it should be the aromatic in nature. तो aromatic compound असला पाहिजे. त्यानंतर आणखीन एक पार्ट पुढे आहे, it reduces टोलेन्स रिएजंट. आता तुम्हाला 12वी मधलं आठवत असेल, डिफरन्सिएशन बिटवीन अल्डिहाइड अँड कीटोन. डिफरन्सिएशन बिटवीन अल्डिहाइड अँड कीटोन यामध्ये एक 2-3 टेस्ट तुम्हाला दिल्या होत्या. that test only shown by aldehyde. For example, aldehyde can reduce टोलेन्स रिएजंट. aldehyde can give chief test दाखवतात, टोलेन्स रिएजंटला रिड्यूस करतात. या ज्या टेस्ट आहेत, दॅट टेस्ट आर ओनली शोन बाय अल्डिहाइड अँड नॉट बाय कीटोन. म्हणजे लक्षात ठेवा, इथं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना आपल्याला आपल्या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं थोडंसं बेसिक यूज करायचं आहे. म्हणजे ज्या गोष्टी ऑलरेडी तुम्हाला झालेल्या असतात 11वी-12वी पासून किंवा आता FY मध्ये, ते सुद्धा बेसिक वापरायचं आहे. त्याचबरोबर थोडंसं लॉजिक यूज करायचं आहे आणि त्यावरून मग आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. आता या पहिल्या सेंटेन्स मध्ये कंपाऊंड ए चा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C7H6O. That compound gives sooty flame means that compound is aromatic in nature, means it should be contain benzene ring, त्यामध्ये बेंझिन असलं पाहिजे. and it reduces टोलेन्स रिएजंट. टोलेन्स रिएजंटला रिड्यूस करतात, means definitely that compound should be aldehyde. तो अल्डिहाइड असला पाहिजे. म्हणजे माझं प्रिडिक्शन काय आहे वरच्या सेंटेन्स बद्दल, yes that compound should be aromatic aldehyde. तो aromatic aldehyde असला पाहिजे, means it should be contain one benzene ring and one CHO group. त्यामध्ये एक बेंझिन असली पाहिजे आणि एक CHO असला पाहिजे. आता बघूया आपण कंपाऊंड ए कोणता असेल. आता मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये कंपाऊंड ए च्या त्याचा कार्बनची संख्या किती आहे, हाऊ मेनी कार्बन्स आर देअर, यस देअर आर 7 कार्बन. आता इथं बेंझिन आहे म्हणजे बेंझिन मध्ये कार्बन्स किती आहेत, 6 कार्बन. बेंझिन मध्ये 6 कार्बन आहेत आणि CHO मध्ये किती आहे, 1 कार्बन आहे. म्हणजे टोटल आता कार्बनची संख्या 6 + 1 7 झालेली आहे. म्हणजे आपल्या कंपाऊंड मध्ये फक्त बेंझिन आणि CHO एवढाच ग्रुप असला पाहिजे, दुसरा कुठलाही कार्बन नसेल. मग आपण डायरेक्टली काय करूया, या CHO ला अटॅच करूया बेंझिनला, अँड मीन्स अवर कंपाऊंड शुड बी बेन्झाल्डिहाइड. हा कंपाऊंड आपला असला पाहिजे. हवं तर त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपण मॅच करूया. बघा, यामध्ये कार्बनची संख्या 6 आहे, इथं एक 7, C7 म्हणजे 7 आहेत. कार्बनची हायड्रोजनची संख्या इथं 1 आहे, त्यानंतर 2 3 4 5 अँड 6 हायड्रोजन्स आहेत आणि ऑक्सिजन 1 आहे. मीन्स अवर कंपाऊंड ए शुड बी बेन्झाल्डिहाइड. मग लिहिताना आपण कसं लिहितो, बेंझिन रिंगला CHO किंवा डायरेक्टली तुम्ही C6H5CHO असंही लिहिलं तरी चालेल. दिस इज ऑल्सो प्रेझेंटेशन फॉर द बेन्झाल्डिहाइड. ओके, दिस इज जस्ट अबाउट द प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्टंट ए, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ए, त्याबद्दलचं प्रिडिक्शन आपण केलेलं आहे.
म्हणजे सुटी फ्लेम दाखवतो म्हणून कंपाऊंड अरोमॅटिक आहे. इट रिड्युसेस टॉलरन्स रिएजंट, therefore it should be aldehyde, and from that, yes, it is aromatic aldehyde, means it should be contain one benzene ring and one CHO group, and therefore from its molecular formula our compound A should be benzaldehyde. Okay, this is just about the compound A. Now let us see about the compound B. B बद्दल आपल्याला काय माहिती दिलेली आहे, तर यामध्ये असणारा कंपाऊंड बी जो आहे इट इज डायअल्किल सक्सिनेट आणि त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्या समोर आहे. ओके, दस कंपाऊंड बी इज अ डायअल्किल सक्सिनेट अँड इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म. डायअल्किल सक्सिनेट म्हणजे काय, तर असा ग्रुप CH2COOR, CH2COOR, दिस इज कॉल्ड डायअल्किल सक्सिनेट. ओके, आता डायअल्किल सक्सिनेट आहे, पण आपल्या कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे, दिस इज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ बी. दिस इज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ बी. आता यामध्ये डायअल्किल सक्सिनेट मध्ये इथं कार्बन किती आहेत, 1 2 3 and 4 आणि यामध्ये कार्बन किती आहे, 8 आहेत. म्हणजे आणखीन 4 कार्बन्स आवश्यक आहेत. मग त्यातले 2 कार्बन या आर ग्रुप मध्ये असतील आणि 2 कार्बन या आर ग्रुप मध्ये, बरोबर. डायअल्किल सक्सिनेट आहे, 4 कार्बन इथे युटिलाइज झाले, म्हणजे आर ग्रुप मध्ये, अल्किल ग्रुप मध्ये प्रत्येक किती किती कार्बन असतील, 2-2. मग 2-2 कार्बन असणारा अल्किल ग्रुप कोणता आहे, तर C2H5 इथिल ग्रुप आहे. म्हणजे आरच्या ऐवजी इथिल त्या ठिकाणी असला पाहिजे. मीन्स अवर कंपाऊंड बी शुड बी डायइथिल सक्सिनेट. आपला कंपाऊंड बी हा डायइथिल सक्सिनेट असला पाहिजे. Thus, compound B is a dialkyl succinate and molecular formula shows that it should be diethyl succinate. Okay, this is about the prediction of compound B. म्हणजे आपण कंपाऊंड ए कोणता आहे हे पहिल्यांदा आयडेंटिफाय केलं. देन वी हॅव आयडेंटिफाईड व्हॉट इज द कंपाऊंड बी. देन मग त्यामध्ये दोन्हीमध्ये रिॲक्शन होते असं आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलेलं आहे. आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, पुढचं सेंटेन्स, वेन बेन्झाल्डिहाइड. ओके, बेन्झाल्डिहाइड म्हणजे कंपाऊंड ए आहे. ए इज कंडेन्स्ड विथ B, diethyl succinate, in presence of potassium tertiary butoxide gives a compound C. Means that reaction should be stop condensation. ही रिएक्शन स्टॉप कंडेन्सेशन असली पाहिजे. बघा रिएक्शन कशी होते आपण बघूया. यामध्ये C6H5CHO असं मेन्शन करतो. दिस इज अवर कंपाऊंड ए, बेन्झाल्डिहाइड. ठीक आहे, त्यानंतर बी आहे डायइथिल सक्सिनेट. दिस इज अवर कंपाऊंड बी. दोन्हीची रिएक्शन होते इन प्रेझेन्स ऑफ पोटॅशियम टर्शियरी ब्युटॉक्साइड. रिएक्शन कशी होईल, तर इथला ऑक्सिजन, बरोबर, आणि यामधले 2 हायड्रोजन H2 म्हणून बाहेर पडेल. सायमल्टेनियसली या एका इस्टरचं काय होतं, इस्टर, वन ऑफ द इस्टर ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू करस्पॉन्डिंग साल्ट. एका इस्टरचं कन्वर्जन करस्पॉन्डिंग साल्ट मध्ये होतं. म्हणजे या दोन्हीच्या मध्ये डबल बॉन्ड येणं आणि एक इस्टर कन्वर्ट होतो पोटॅशियम साल्ट मध्ये. वन इस्टर कन्वर्ट इनटू पोटॅशियम साल्ट अँड हियर इज द डबल बॉन्ड अँड दिस इज नथिंग बट द पोटॅशियम साल्ट ऑफ अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड हाफ इस्टर अँड दिस इज अवर रिएक्शन. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ स्टॉप कंडेन्सेशन अँड दिस इज नथिंग बट द सी. म्हणजे इथं फायनल सी जो आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये म्हटलेला होता तो आपला सी कोणता आहे. हो, तर सी चा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सुद्धा प्रॉब्लेम मध्ये दिला होता मगाशी. तो आपण मॅच करून बघू शकतो की बरोबर आहे का नाहीये. तर या पद्धतीनं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहे. बघा, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना पहिल्यांदा प्रॉब्लेम आपण रीड केला, वाचला की आपल्याला आयडिया येते की तो कोणत्या नेम रिॲक्शनवरचा आहे. परंतु आपल्याला लगेच समजलं म्हणजे रिॲक्शन लिहिता येणार नाहीये किंवा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला नाही असं नाहीये. तर स्टेप वाईज आपल्याला त्याचं प्रिडिक्शन करायचं आहे. स्टेप वाईज प्रिडिक्शन करताना पहिल्यांदा आपण काय केलं होतं, तर त्यामधला रिॲक्शन ए कोणता आहे त्याचं प्रिडिक्शन केलं. त्यानंतर रिॲक्शन बी कोणता आहे त्याचं प्रिडिक्शन केलं. मग त्यावरून आपण रिॲक्शन मांडलं आणि ते रिॲक्शन कुठली आहे आणि प्रॉडक्ट कुठला आहे ते आपण सांगितलं. त्यामध्ये आणखीन एक प्रॉब्लेम आपण बघूया, म्हणजे आणखीन थोडंसं तुमचं प्रॅक्टिस होईल. यामध्ये बघा, नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लेम आहे, an organic compound A in its bracket, its molecular formula C3H6O shows iron absorption at 1700 per centimeter and do not give Chiefs test. तो Chiefs test दाखवत नाही. This compound A on condensation with dialkyl succinate B C8H14O4 in presence of potassium tertiary butoxide gives compound C. Its molecular formula C9H13O4K. What are A, B and C? Write the reaction and name it. आणि नाव द्यावं लागेल. आता बघा, इथं सुद्धा मगाशीच्या पद्धतीनंच आपल्याला रिएक्शन वाचल्याबरोबर काय आयडिया येते का? यस, देर इज अ डायअल्किल सक्सिनेट, मीन्स दॅट रिएक्शन शुड बी स्टॉप कंडेन्सेशन, एवढं कळतं. पण
आपल्याला रिॲक्टंट ए कोणता आहे तो आयडेंटिफाय करावा लागेल, रिॲक्टंट बी कोणता आहे तो आयडेंटिफाय करावा लागेल, आणि मग शेवटी स्टॉप कंडेन्सेशन रिॲक्शन लिहायचं आणि सांगायचं दिस रिॲक्शन इज अ स्टॉप कंडेन्सेशन. आता आपल्या या प्रॉब्लेम मध्ये कंपाऊंड ए बद्दल आपल्याला पहिल्या सेंटेन्स मध्ये काय माहिती दिलेली आहे, व्हॉट इज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉब्लेम. अन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ए शोज आयर ऍब्सॉर्प्शन. लक्षात ठेवा, आयर स्पेक्ट्रा जो आहे इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल. त्या मॉलिक्यूल मध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे त्याबद्दल आपल्याला त्या आयर स्पेक्ट्रावरून माहिती मिळते. म्हणजे सपोज मी एक्झाम्पल सांगतो, सपोज देर इज आयर ऍब्सॉर्प्शन ऍट 2200. जर 2250 पर सेंटीमीटर एवढं ऍब्सॉर्प्शन असेल, दिस इंडिकेट्स दॅट देर शुड बी प्रेझेन्स ऑफ सायनो ग्रुप. त्यामध्ये सायनो ग्रुप आहे असं त्या ठिकाणी प्रिडिक्शन होतं. किंवा एखादा जर कंपाऊंड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आयर ऍब्सॉर्प्शन दाखवत असेल नियर अबाउट 3500 then there should be presence of OH group, अल्कोहोलिक OH ग्रुप असेल. किंवा सपोज एखादा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड 1700 ते 1720 पर सेंटीमीटर एवढ्या रेंजमध्ये आयर ऍब्सॉर्प्शन दाखवत असेल, देर शुड बी प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड मीन्स अल्डिहाइड ऑर कीटोन. म्हणजे या ज्या व्हॅल्यूज आहेत आयर ऍब्सॉर्प्शनच्या, यावरून आपण त्यामध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. वी कॅन प्रिडिक्ट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल बाय युजिंग दॅट आयर व्हॅल्यूज. तर त्यामधल्या काही महत्वाच्या आयर व्हॅल्यूज आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतात. फॉर एक्झाम्पल, जर 1700 ते 1720 पर सेंटीमीटर एवढा रेंज असेल, दॅट कंपाऊंड शुड बी कंटेन अल्डिहाइड ऑर कीटोन. त्यामध्ये काय आहे, कार्बोनिल ग्रुप आहे म्हणजे अल्डिहाइड किंवा कीटोन आहे. 2250 सेंटीमीटर असेल तर त्यामध्ये सायनो ग्रुप आहे CN. OH ग्रुप असेल तर तो 3500 ते 3600 पर सेंटीमीटरला तो आयर व्हॅल्यू दाखवतो. अशा काही महत्वाच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतात. कदाचित आता सर ते शिकवत आहेत, तुमच्या त्या लक्षात पण राहतील. आता आपण आपल्या प्रॉब्लेम कडे जाऊया. आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये कंपाऊंड ए बद्दल काय इन्फॉर्मेशन दिली आहे. कंपाऊंड ए शोज आयर ऍब्सॉर्प्शन ऍट 1700 पर सेंटीमीटर. दॅट मीन्स दॅट कंपाऊंड शुड बी अल्डिहाइड ऑर कीटोन. काय सांगतंय, हा कंपाऊंड अल्डिहाइड किंवा कीटोन असला पाहिजे. आता दोन्हीपैकी कोणता हे आपण नंतर बघूया, पण पहिल्यांदा कळतंय दॅट कंपाऊंड शुड बी कार्बोनिल कंपाऊंड, इट शुड बी अल्डिहाइड अँड कीटोन. पण त्याच सेंटेन्स मध्ये पुढचा अर्धा भाग काय आहे, हा पाठ काय सांगतोय आपल्याला, इट डू नॉट गिव्ह चीफ टेस्ट. आता मी मगाशी सांगितलं होतं अल्डिहाइड कोणत्या टेस्ट दाखवतात, टोलेन्स रिएजंटला रिड्यूस करतात, चीफ टेस्ट दाखवतात. आता इथं काय म्हटलेलं आहे, इट डू नॉट गिव्ह चीफ टेस्ट मीन्स दिस कंपाऊंड ए इज नॉट अल्डिहाइड. चीफ टेस्ट दाखवत नाही म्हणजे तो अल्डिहाइड नाही. मग अल्डिहाइड नाही म्हणजे कोणता आहे, येस इट शुड बी कीटोन. बरोबर, आपण पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे बाय युजिंग आयर ऍब्सॉर्प्शन इज ऍट 1700 पर सेंटीमीटर मीन्स अवर कंपाऊंड शुड बी अल्डिहाइड ऑर कीटोन. पण सेकंड हाफ मध्ये, सेंटेन्सच्या सेकंड हाफ मध्ये आपल्याला काय दिसतंय, देर इज इट डू नॉट गिव्ह चीफ टेस्ट मीन्स अवर कंपाऊंड इज नॉट अल्डिहाइड. मग अल्डिहाइड नाही म्हणजे राहिला कोणता, तर तो कीटोन असला पाहिजे. मग यावरून आपण काय सांगू शकतो, यस दॅट कंपाऊंड ए इज अ कीटोन. बरोबर, तर पहिल्या या सेंटेन्स वरून आपल्याला काय लक्षात येत आहे, अवर कंपाऊंड ए इज अ कीटोन. मग आता त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे, C3H6O. दॅरफॉर कंपाऊंड इज अ कीटोन. हे पहिल्या सेंटेन्स वरून लक्षात आलं. आता त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युलावरून आपण बघूया कोणता कीटोन आहे. कीटोन आहे म्हणजे त्यामध्ये कोणता ग्रुप असेल, C+O, आणि दोन्ही बाजूला काय अटॅच असलं पाहिजे, कीटोनच्या अल्किल ग्रुप कार्बन अटॅच असला पाहिजे. बरोबर, आता आपला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय सांगतोय, C3H6O मीन्स दॅट कंपाऊंड हॅव्हिंग 3 कार्बन. मग त्यामधला एक कार्बन कुठे युज झालेला आहे, तर कार्बोनिल ग्रुप मध्ये. मग आणखीन किती शिल्लक आहेत, 2 शिल्लक आहेत. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C3H6O, त्यामधला एक इथं वापरला, आणखीन 2 शिल्लक आहेत. म्हणजे एक कार्बन कुठे असला पाहिजे, या बाजूला, आणि दुसरा कार्बन कुठे असला पाहिजे, तर या बाजूला. बरोबर, या सेकंड साइडनं असला पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला एक मिथिल ग्रुप आणि दुसऱ्या बाजूला दुसरा मिथिल ग्रुप. कोणता असतो कीटोन असा, विच कीटोन इज द acetone. Therefore that compound should be acetone, and this should be the structure of that compound A. CS3, then C double bond O, CS3. बघा molecular formula match होतोय का, yes there are 3 carbons, 6 hydrogen, 1 oxygen.
ओके, अँड दिस वी हॅव प्रिडिक्टेड. आता हा सोपा आहे, पण याच पद्धतीनं तुम्हाला कोणत्याही रिॲक्टनचं प्रिडिक्शन करता येतं. लक्षात ठेवा, प्रिडिक्शन करत असताना तुम्हाला तुमचं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं बेसिक यूज करायचं आहे, थोडंसं लॉजिक वापरायचं आहे आणि त्यावरून आपल्याला प्रिडिक्शन करायचं, विच इज द कंपाऊंड ए. दस अवर कंपाऊंड ए इज अ ऍसिटोन. हे पहिलं प्रिडिक्शन झालं. आता आपण पुढे जाऊया. कंपाऊंड बी बद्दल काय सांगितलेलं आहे? यस, इट इज डायअल्किल सक्सिनेट. कंपाऊंड हा डायअल्किल सक्सिनेट आहे, म्हणजे असं आहे, बरोबर. पण त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे? C8H14O4. मगाशी आपण सांगितलं होतं. आणि ही 2 कार्बन इथं आणि 2 कार्बन इथं असायला पाहिजे. मीन्स इट शुड बी डायइथिल सक्सिनेट. जनरली तो डायइथिल सक्सिनेट असतो, त्यामुळे यामध्ये फार काही एक्सप्लेन करायची आवश्यकता नाहीये. कंपाऊंड बी शुड बी डायइथिल सक्सिनेट. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला हवं तर मॅच करून बघा. यस, इट इज डायइथिल सक्सिनेट. म्हणजे कंपाऊंड ए आपल्याला माहिती आहे ऍसिटोन आहे, म्हणजे कीटोन आहे. कंपाऊंड बी आहे, yes, it is diethyl succinate. Reaction is carried out in presence of potassium tertiary butoxide. Okay, means definitely it should be stop condensation. म्हणजे रिएक्शन ही stop condensation असलं पाहिजे. How to write the reaction? Okay, suppose this is our compound A, acetone. Then compound B is a dialkyl succinate. Okay, this is the B. Actually, these two compounds combines together. That reaction is carried out in presence of, suppose, potassium tertiary butoxide. That two compounds undergo condensation. दोन्हीचं कंडेन्सेशन होतं. इथून ऑक्सिजन, इथले 2 हायड्रोजन H2 बाहेर पडेल. या कार्बनच्या मध्ये आणि या कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड येईल. अँड सायमल्टेनियसली this ester group converts into corresponding salt. One of the ester group converts into corresponding salt, and we get the final product. Okay, this is the final product. CS3, CS3, double bond C, COO, C2H5, CS2, and one of the ester converts into potassium salt. Okay, this is the salt of alpha beta unsaturated half ester, and this is nothing but our final compound C. हवं तर C चा जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे तो तुम्ही मॅच करून बघा, तो बरोबर मॅच होतो या ठिकाणी. मीन्स अवर कंपाऊंड C इज दिस अँड दिस इज द स्टॉप कंडेन्सेशन. यामध्ये बघा, प्रॉब्लेम जो तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात, यामध्ये बऱ्याच वेळा लोकांना, मुलांना प्रॉब्लेम्स येत असतात, पण स्टेप वाईज दाखवणं हे खूप महत्वाचं आहे. स्टेप वाईज दाखवणं म्हणजे पहिल्यांदा रिॲक्टंट ए काय आहे तो मेन्शन करा. वाय दॅट कंपाऊंड इज असिटोन हे सांगावं लागेल, बरोबर. हे कशावरून ओळखलं होतं आपण? तर त्यामध्ये IR ऍब्सॉर्प्शन व्हॅल्यू 1700 ला आहे. तो त्या ठिकाणी टोलन्स रिएजंट दाखवत नाहीये, बरोबर, म्हणून त्याला आपण ऍसिटोन असं म्हटलं. डायअल्किल सक्सिनेट बी जो आहे तो कोणता आहे, आणि मग शेवटी रिॲक्शन कुठली आहे, आणि मग ती रिॲक्शन स्टॉप कंडेन्सेशन म्हणतो. आणि त्यामध्ये कंपाऊंड सी कुठला आहे तो सुद्धा मेन्शन करा, कारण आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये म्हटलेला आहे व्हॉट आर A, B अँड C अँड राईट अँड नेम द रिॲक्शन. यामध्ये आणखीन एक प्रॉब्लेम बघूया बघा, थोडा इंटरेस्टिंग आहे. व्यवस्थित मी वाचतो अगोदर आणि मग त्याच्यामध्ये आपण सॉल्व्ह करूया. अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड A, C3H8O gives broad IR absorption band at 3500 per centimeter. It on oxidation gives ketone having same number of carbon atoms and acid with less number of carbon atoms. When A is dissolved in cyclohexanone and reflux with aluminum tertiary butoxide in benzene gives compound B. त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ब्रॅकेट मध्ये आहे. The compound B shows IR absorption at 1700 per centimeter. Identify A and B and give the name to the reaction. बघा, यामध्ये कंपाऊंड ए जो आहे तो रिॲक्टंट आहे, त्याच्याबद्दल माहिती दिली आहे. कंपाऊंड बी हा मात्र फायनल प्रॉडक्ट आहे, त्याच्याबद्दलची सुद्धा इन्फॉर्मेशन दिली आहे, आणि आपल्याला सांगितलं रिॲक्शन कोणती आहे. आता प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर ऍटलिस्ट तुम्हाला आयडिया येईल. यामध्ये एक जो शब्द आहे अल्युमिनियम टर्शरी ब्युटॉक्साइड, यावरून आपल्याला काय सांगता येईल, रिॲक्शन कोणती आहे? ऑफनर ऑक्सिडेशन. दॅट रिॲक्शन शुड बी ऑफनर ऑक्सिडेशन. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर ऍटलिस्ट आयडिया येते, त्यामधल्या काही वर्ड्स वरून आपल्याला आयडिया येते. दॅट रिॲक्शन शुड बी ऑफनर ऑक्सिडेशन बिकॉज वी आर युजिंग अल्युमिनियम टर्शरी ब्युटॉक्साइड अँड डेफिनेटली दॅट रिएजंट इज युज्ड फॉर ऑफनर ऑक्सिडेशन. ठीक आहे, पण आपण पुन्हा स्टेप वाईज जाणार आहोत. म्हणजे आपल्याला रिॲक्टंट ए कोणता आहे तो आयडेंटिफाय करायचा आहे, त्यानंतर बी कुठला आहे तोही आयडेंटिफाय करायचा आहे, आणि मग आपल्याला ती रिॲक्शन दाखवायची आहे. आता यामध्ये मात्र थोडस वेगळ्या पद्धतीनं बघा, कंपाऊंड ए बद्दलची माहिती थोडीशी वेगळी दिलेली आहे. पहिल्या सेंटेन्स मध्ये काय म्हटलेलं आहे मी थोडस पुढच्या स्लाइडवरती येतो. द कंपाऊंड ए गिव्स ब्रॉड IR बँड at 3500 per centimeter.
पहिलं सेंटेन्स दिलंय त्याबद्दलचं, तो आयर बँड दाखवतो 3500 पर सेंटीमीटरला. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहोल. मीन्स फ्रॉम दॅट वी कॅन कन्क्लूड दॅट कंपाऊंड ए शुड बी अल्कोहोल. तो अल्कोहोल असला पाहिजे. म्हणजे त्यामध्ये कोणता ग्रुप असला पाहिजे? इट शुड बी कंटेन OH ग्रुप. त्यामध्ये OH ग्रुप असला पाहिजे, तो अल्कोहोल असला पाहिजे. एवढं आपल्या लक्षात येतं बाय युजिंग फर्स्ट सेंटेन्स, पहिल्या सेंटेन्स वरून. आता आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा सेकंड सेंटेन्स काय दिलेला आहे. सेकंड सेंटेन्स त्यामध्ये काय आहे? द कंपाऊंड ए ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स कीटोन हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स अँड ऍसिड विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन ॲटम. तुम्ही 12वीला एक रिॲक्शन स्टडी केलेली आहे, ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल. We can use this reaction to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol. Oxidation of alcohol. We can use this reaction to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol. मी त्यामध्ये डिफरन्शिएशन सांगतो, नीट व्यवस्थितपणे ऐका. तुम्ही 12वी मध्ये हे पाहिलेलं असेल. प्रायमरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन gives aldehyde having same number of carbon atom, which on further oxidation gives carboxylic acid having same number of carbon atom. पुढे एकदा, primary alcohol on oxidation gives aldehyde having same number of carbon atom, which on further oxidation gives acid having same number of carbon atom. Second point, secondary alcohol on oxidation gives ketone having same number of carbon atom, and which on further oxidation gives acid having less number of carbon atom. Having less number of carbon atom. This is about secondary alcohol. आणि टर्शरी मध्ये काय होतं? टर्शरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स कीटोन having less number of carbon atom and which further gives acid having again less number of carbon atom. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल मध्ये कुठेही कार्बनची संख्या कमी होत नाही, लेस होत नाहीये. सेकंडरी अल्कोहोल मध्ये फक्त दुसऱ्या स्टेप मध्ये कमी होते, लेस होते. आणि टर्शरी अल्कोहोल मध्ये मात्र दोन्ही स्टेप मध्ये कार्बनची संख्या कमी होते. आता आपलं जे वाक्य आहे, कंपाऊंड ए ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स कीटोन हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम अँड ऍसिड विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन ॲटम. दिस इंडिकेट्स दॅट आवर कंपाऊंड ए शुड बी सेकंडरी अल्कोहोल. आपला कंपाऊंड हा सेकंडरी अल्कोहोल असला पाहिजे. तुम्ही आठवत असेल K2CR2O7 न ऑक्सिडेशन 12वी मध्ये 12th ला असताना. फ्रॉम दॅट वी कॅन कन्क्लूड दॅट आवर कंपाऊंड ए शुड बी सेकंडरी अल्कोहोल. म्हणजे तो अल्कोहोल आहे हे लक्षात आलं, तो सेकंडरी अल्कोहोल आहे हेही आपल्या लक्षात आलं. आता सेकंडरी अल्कोहोल म्हणजे काय? तर CHOH आणि दोन्ही बाजूला कार्बन असतील तर त्याला आपण सेकंडरी अल्कोहोल म्हणतो, बरोबर. आता मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपला काय सांगतोय? C3H8O. म्हणजे आता त्यामधला एक कार्बन इथं वापरला, एक कार्बन इथं वापरला, आणखीन किती कार्बन शिल्लक आहेत? 2. म्हणजे दोन्ही बाजूला 2 कार्बन असले पाहिजे. एका बाजूला एक मिथिल ग्रुप, दुसऱ्या बाजूला दुसरा मिथिल ग्रुप, बरोबर. एका बाजूला एक मिथिल, दुसऱ्या बाजूला दुसरा. मीन्स अवर कंपाऊंड ए शुड बी 2 प्रोपॅनॉल किंवा आपण त्याला आयसोप्रोपिल अल्कोहोल असं म्हणतो. अँड दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन रिगार्डिंग कंपाऊंड ए. अवर कंपाऊंड ए शुड बी 2 प्रोपॅनॉल. इट शुड बी आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, तो असला पाहिजे. ठीक आहे. तर या पद्धतीने आपण पहिला या कंपाऊंड ए चं प्रिडिक्शन केलेलं आहे. यस, इट इज 2 प्रोपॅनॉल, इट इज आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. ते कशावरून करतोय? तर आपल्या दिलेल्या माहितीवरून. तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये जी माहिती दिली असेल, जे इन्फॉर्मेशन दिलेले आहे त्यावरून आपण थोडंसं बेसिक वापरलं, आयडिया वापरलं, लॉजिक वापरलं आणि त्यावरून आपण प्रिडिक्शन केलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण कंपाऊंड बी बद्दल बघूया. कंपाऊंड बी हा डायरेक्टली फायनल प्रॉडक्ट आहे, पण त्याबद्दल काय माहिती दिलेली आहे आपल्याला? C3H6O मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. इट्स शो स्ट्रॉंग ऍब्सॉर्प्शन ऍट 1700. म्हणजे 1700ला ऍब्सॉर्प्शन दाखवतं. मीन्स दॅट कंपाऊंड शुड बी कीटोन. तो कीटोन असला पाहिजे. आणि C3H6O जर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असेल तर डेफिनेटली तो कोणता असेल? ऍसिटोन असणार आहे. म्हणजे कंपाऊंड बी काय आहे? C3 म्हणजे एक सेंट्रलला कार्बोनिल ग्रुप मधला कार्बन, राहिले 2. मग एका बाजूला एक मिथिल ग्रुप, दुसऱ्या बाजूला दुसरा मिथिल ग्रुप. म्हणजे डेफिनेटली तो कंपाऊंड बी हा ऍसिटोनच असला पाहिजे. ठीक आहे. सेकंडचं सुद्धा प्रिडिक्शन झालेलं आहे. आता आपला कंपाऊंड ए 2 प्रोपॅनॉल, त्याची आपण अल्युमिनियम टर्शरी ब्युटॉक्साइड बरोबर रिएक्शन केली बेन्झीन मध्ये आणि सायक्लोहेक्सॅनोन मध्ये, आपल्याला बी मिळतोय. मीन्स दॅट रिएक्शन शुड बी ऑफनर ऑक्सिडेशन. बघा, दिस इज अवर 2 प्रोपॅनॉल. त्याची रिएक्शन आपण टर्शरी ब्युटॉक्साइड बरोबर करतोय. अल्युमिनियम टर्शरी ब्युटॉक्साइड आणि सायक्लोहेक्सॅनोन काय होतं? त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि त्यापासून आपल्याला ऍसिटोन मिळतो. म्हणजे इथून 2 हायड्रोजन बाहेर पडतात, ऍसिटोन मिळतो. अँड दिस इज ऑफनर ऑक्सिडेशन. म्हणजे दिस इज द फायनल रिएक्शन. मग ए कोणता आहे, बी कुठले आहे, रिएक्शन कुठली आहे, या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्या समोर येत आहेत.
यामध्ये महत्वाचं आहे प्रिडिक्शन करणं. रिॲक्शन अवघड नाहीये, तुम्ही सहजासहजी मांडू शकता. ओके, तर या पद्धतीने तुम्हाला प्रिडिक्शन करावं लागेल आणि त्याचबरोबर रिॲक्शन लावावी लागेल.